Hello friends, today I am going to explain about freedom movement of Karnataka, special reference to civil disobedient movement. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Ankola, which is Taluka, is in Uttar Kannada, district of Karnataka state. It is a palace of rich antiquity, beaches and old temples. Ankola is also known as the Badulya of Karnataka for the role it played in the freedom movement. It is a small town on the west coast of India. Ankola is famous for its native bread of mango called ishal, and for cashew harvesting. It is also known for the treatment of paralysis. Belambar is a small village 7 kilometers from Ankola where Mahatma Gandhi was treated for a paralysis. Even today the place is on record. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕೋಲಾ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ದೊಲಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಕೋಲಾ ಇದು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. On 23rd February 1930, a meeting of the Karnataka Provincial Congress Committee, presided by R.R. Devakar, was held at Bellary and Satyagraha Committee was formed. The Congress leaders of Karnataka undertook tours to explain to the people the objectives and methods of the Congress. These leaders submitted the report of their work to the Provincial Congress Committee, which met in Dharwad on 16th March 1930. These leaders opined that the northern Kannada districts was the suitable place for the launching the civil disobedient movement in Karnataka, and the villages and the towns on the coast were suited for Salt Satyagraha. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು 1930 ಮಾರ್ಚ್ 16 ನಡೆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆನ್ 14th April, the day on which the infamous Jallianwala Bagh measures had taken place, and Ankola was fixed as the place of venue wherein volunteers from all parts of the state were to participate. Early in Belgaum, when Gandhiji broke the salt laws on 6th, Gangadhar Deshpande auctioned contraband salt, and the Narendrao Joshi, Jeevanrao Yalgi and Ananta Dabade bought it. All these four were arrested the next day, and heartless Hartals, protest and processions followed their arrest in the many parts of the Karnataka. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ 4 ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. On 13th April, the presence of about 40,000 people, MP ನಾಡಕಣಿ broke the salt law in Ankola. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ MP ನಾಡಕಣಿಯವರು ಅಂಕೋಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 40,000 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ. ರೇವು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಬಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 30 rupees. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂಥ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇವು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕರವರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್, Dr. Hardikar, T.S. Nayak and others participated. The police promptly arrested the leaders, but the satyagraha continued for 45 days with the full tempo. Salt satyagraha was offered in nearly 30 centers like Mangalore, Kundapur, Udupi, Puttur, Pudibidre, etc. in Karnataka. Students came out in large numbers to prepare a salt and sell it from house to house. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 30 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು, ಈ ಉಪ್ಪು ಮಾರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಿ
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಾರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. When Gandhiji decided to raid the salt depot at Darshana, a similar raid was undertaken in Canara at Sanikatte. A group of volunteers led by the Sridhar Pandurangrao Balaji collected a few mounds of salt and carried it to Kumta, where the whole stock was sold in 15 minutes. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕುಮಟಾಗೆ ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಾಗಿ TS ನಾಯಕ್, ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್, ಕರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಡಿಕರ್ ಅವರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗಿಟೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ liquors followed the salt satyagraha. People broke the regulation regarding reserved forest and bought firewood or fodder and court arrest. Picketing of liquor shops, cutting down to today trees and picketing the auction of today depots were also restored too. It was common to see the picketers being beaten by police and also by those who were prevented from drinking. In the boycott of foreign cloth, women took a prominent part and went from house to house to gather foreign cloths and hold bonfire in every village, and at the same time spread the message of the Charka. 4 talukas in Karnataka, namely Hidekirur in Dharwad district and Ankola, Sirsi and Siddhapura in North Kannada district, were selected for the organizing the no tax campaign. ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ repressive measures by the authorities, the campaign was huge success. More than 1,500 activities were arrested in the Karnataka for participating in the civil disobedient movement during 1930-31. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In February 1934, Gandhiji toured places like Sirsi, Siddhapura, Ankola and Karwar. ಈ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿರ್ಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಅಂಕೋಲ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರವಾಸ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತಾಲೂಕಾಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ unbearable suffering and offered their sacrifice in answer to his call of civil disobedience. The physical presence of the Gandhiji was the cause of supreme joy and unbounded enthusiasm. In the meanwhile, Gandhiji began to undertake the anti-untouchability campaign in a serious way, and hence on the 7th April 1934 he announced the final suspension of the civil disobedience movements. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 1934ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ NG ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕಾರವಾರ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The brave peasants of Karnataka have vied with you in their sacrifice, in their loss of lands and the property, in their privatizations and their suffering. They have courted attachments, confiscations, imprisonments and wars. Both men and women have shown utter disregard to the sufferings and privatizations, and they are today as ruined and resourceless as can be imagined. The tales of their bravery and their sacrifices have filled me with the admiration and the pride, and the news of their sufferings at the times unhand by me.
said Sardar Vallabhbhai Patel to his own peasants, co-workers and borderly who had made history by their no tax campaign in 1928. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರ್ದೋಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಇವು ರೈತರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಆಂದೋಲನ ನಡೀತವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಾರ್ದೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1928ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬೆಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಲ ಹಲವಾರು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್.